video, we are going to discuss whooping cough disease condition. Okay, it is one of the bacterial disease. Whooping cough also called as the pertussis. Okay, pertussis is caused by the Bordetella pertussis. Okay, it is one of the respiratory disease. Okay, the pertussis అనేది ఒక respiratory problem. Okay, ఈ యొక్క whooping cough కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి అని అంటే pertussis. In this, the problem will be caused by the Bordetella pertussis. Causative organism ఏంది, దేని వల్ల ఈ యొక్క pertussis అనే disease వస్తుంది అని అంటే Bordetella pertussis. Next, in this, the symptoms. Once the patient is suffering with the Bordetella pertussis, how we will identify it means in that the patient is having the running nose. Okay, excessive fluid coming from the nose and nasal congestion. Okay, constriction of nose. Next one is the sneezing or red water eyes. Patient ki manam ee yoka pertussis disease unte vallalo em vastundi ani ante excessive ga ee yoka sneezing anedi vastundi. Okay, nasal secretions వస్తూ ఉంటాయి, ముక్కు గట్టిగా పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఊపిరి ఆడకుండా ఉండడం. Like that the problem will be identified. Red watery eyes, red color. Next one is mild fever, body temperature should be increased. Next one is another one is the dry cough. Okay, wet cough, dry cough అనేది ఉంటుంది. అంటే డ్రై కాఫ్ అంటే దగ్గుతూ ఉంటారు, దే ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనీ స్పుటమ్. ఓకే, తెమ్మడ అనేది రాదు కానీ పేషెంట్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కాఫ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అన్కంట్రోలబుల్ కాఫ్, కంటిన్యూస్లీ దే ఆర్ అన్ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ ద కాఫ్. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ కంటిన్యూస్లీ prolonged time they are having the one symptom of cough. Next, vomiting, so this is a common symptom. The patient face having the sometimes red or blue color. Another symptom like high pitched whoop sound when they are taking next breath in the air. They are having the some sounds during the breathing. These are the symptoms we are identified if the patient is suffering with the pertussis disease condition. Next, another one, that is the diagnosis. మనం ఎలా డిసీజ్ని డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం, నిర్ధారిస్తాం, డిపెండ్స్ అపాన్ ద సమ్ టెస్ట్. ఇన్ దిస్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద సమ్ థ్రోట్ స్వాబ్స్. ఓకే, థ్రోట్ స్వాబ్స్ ఆర్ ద నాజల్ స్వాబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా టెస్ట్ చేస్తున్నారు COVID-19కి, థ్రోట్ స్వాబ్స్ ఆర్ దట్ నోస్ స్వాబ్స్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్. నో, లైక్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ద వన్ టెస్ట్. ఇన్ దిస్ థ్రోట్ స్వాబ్ వీఆర్ doing for the identification of this bacteria. What is that bacteria? Bordetella pertussis bacteria is there in the nose or not. Okay, next one is that blood test. In blood test we are doing the one differentiation, that is the WBC count. ఈ యొక్క తెల్ల రక్త కణాల యొక్క కౌంట్ ఎంత ఉంది అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. అనేది that is the chest x-ray. In chest x-ray we are doing the patient, there shows some fluid accumulation in the lungs. Okay, lungs lo edaina oka fluid accumulation ayi unte that will be identified by doing the x-ray. Okay, in externally we can't identify. No, మనం మామూలుగా ఇలా పేషెంట్ ని చూసినట్లయితే, ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినట్లయితే ఆ యొక్క లంగ్స్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ అనేది కనబడుతుందా? లేదు. దట్స్ వై we should go for the chest x-ray for identification of any fluid accumulation is there in the lungs, that will be identified by doing the chest x-ray. Next, we should discuss about treatment. మరి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అంటే, in this the patient is undergone the some antibiotics. Why? Because the antibiotics having the one capacity, that is the they are killing the bacteria. ఓకే, యాంటీబయోటిక్స్ అనే డ్రగ్స్, మెడికేషన్స్ మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేది కంప్లీట్గా కిల్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ యూజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద యాంటీబయోటిక్స్ టు ద పేషెంట్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ దేర్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రివెన్షన్. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెటర్ దెన్ క్యూర్. నో, వచ్చిన తర్వాత సఫర్ అయ్యే కంటే రావడానికి ముందు మనం కావాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం బెటర్ కదా. దట్స్ వై
we should following the strict immunization schedule. వ్యాధి నిరోధక టీకాల పట్టిక ఉంది కదా, దానిపైన ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అనేది క్లియర్గా ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నో. ఓకే, regarding that we are following according to the immunization schedule. Okay, what are the vaccines is available at the 2nd month, 4th month, next 6th month, 15 to 18 months, next 4 to 6 years. Okay, what vaccines available 2nd month lo, 4th month lo, 6th month lo, 15 to 18 months లో, 4 to 6 years లో ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయో వాటిని మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా కంప్లీట్గా వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ యొక్క పర్ట్యూసిస్ అనే డిసీజ్ని మనము ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వ్యాక్సిన్, స్పెషల్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద పర్ట్యూసిస్, దట్ ఈస్ ద డిపిటి వ్యాక్సిన్, డిప్తీరియా పర్ట్యూసిస్ టెటానస్, పర్ట్యూసిస్ అని లేదా ఓకే ఆ వ్యాక్సిన్ మనము ఇవ్వాలన్నమాట. ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ యొక్క ప్రివెంటివ్ ప్రికాషన్స్ ఏంటి అని అంటే, ప్రెగ్నెంట్ మదర్ అంటే who are going to give birth to their childrens. Okay, in this the pregnant state at the age of 27 to 36 weeks of gestation. Gestation period అంటే ఈ యొక్క ఫీటస్ మదర్ ఓంబులో ఉన్నటువంటి పీరియడ్ని జెస్టేషనల్ ఏజ్ అంటారు. ఓకే, ఆ యొక్క ఫీటల్ స్టేజ్ 27 to 36 వీక్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మదర్కి పర్ట్యూసిస్ వ్యాక్సిన్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల వీ షుడ్ ప్రివెంట్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ పర్ట్యూసిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రివెంటివ్ ప్రికాషన్స్ రిగార్డింగ్ పర్ట్యూసిస్ డిసీజ్ కండిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ ద అనదర్ డిసీజ్ కండిషన్, దట్ ఈస్ ద కలరా. కలరా అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సివియర్ వాటర్ బార్న్ డయేరియల్ డిసీజ్. ఓకే, ఈ యొక్క డిసీజ్ అనేది ఎలా వస్తుంది, మనం ఇందాక డిప్తీరియా పర్ట్యూసిస్ నేర్చుకున్నాం, ఆ డిసీజ్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే త్రూ ద డ్రాప్లెట్స్, కంటామినేటెడ్ ఎయిర్ని మనం ఎప్పుడైతే ఇన్హేల్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియా అనేది బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంది, దానివల్ల డిసీజ్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ దిస్ కలరా ఎలా వస్తుంది, కంటామినేషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, కంటామినేటెడ్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల, మెయిన్ వాటర్ బోర్న్ డిసీజ్ వల్ల వస్తుందన్నమాట. వాటర్ బోర్న్ డిసీజ్ మనము యూజ్ చేసినటువంటి వాటర్ లేదంటే మనం డ్రింక్ చేసినటువంటి వాటర్ ఎలా కంటామినేట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చేటటువంటి డిసీజ్. మెయిన్లీ ద బ్యాక్టీరియా షుడ్ బి ఇంప్రూవ్స్ దేర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ద పేషెంట్ హ్యావింగ్ ద ఓకే కలరా ఎలా వస్తుంది, which is the causative organism. In this the cholera is caused by the Vibrio cholera. Name itself is there, no, Vibrio cholera. It is one of the gram negative bacilli. Okay, na next symptoms. ఈ యొక్క కలరా లక్షణాలు ఏంటి, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయంటే ద పేషెంట్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ద డయేరియా. ఓకే, మెనీ టైమ్స్ దే ఆర్ ఎక్స్క్రీటింగ్ స్టూల్ or the patient having the motions. Okay, in this diarrhea, that is the bacteria is present 7 to 14 days. Okay, once the patient is suffering with that diarrhea, okay, as a healthcare providers we should collect some sample of stool for examination of Bordetella pertussis, Vibrio cholera. The Vibrio cholera bacteria is there in the 7 to 14 days. If once the patient is affected by this cholera disease condition. Okay, next another one, that symptoms like what are the symptoms means the patient having the fluid loss, excessive fluid loss anedi untundi. Why? Because severe diarrhea is there, no, many times the patient is excreted that stool, no, that's why the patient is losing fluid 95 liters per hour. ఓకే, ఒక గంటకి బాడీ నుంచి 95 లీటర్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతూ ఉందన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సివియర్ వన్. నెక్స్ట్ సమ్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ నాజియా, వామిటింగ్స్. అనదర్ వన్ ఇస్ ద డిహైడ్రేషన్, చర్మం మొత్తం పొడి బారడం. ఓకే, బాడీ అంతా ఫ్లూయిడ్ లాస్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మజిల్ క్రాంప్స్. వై మజిల్ క్రాంప్స్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ దిస్ మినరల్స్ లైక్ సోడియం, పొటాషియం, క్లోరైడ్. Okay, these are the symptoms we are identified if the patient is suffering with the cholera disease condition. Okay, sometimes if severe fluid loss is there means the patient is going to the
shock, sometimes coma, sometimes convulsions. ఓకే, కోమా అంటే వాళ్ళకి స్పృహ ఉండదు, అన్కాన్షియస్ స్టేట్లో, కంప్లీట్ అన్కాన్షియస్ స్టేట్, దే ఆర్ నాట్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ఎనీథింగ్. సమ్టైమ్స్ కన్వల్షన్స్, ఈ యొక్క ఫిట్స్ అనేవి రావడం. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్, సిమ్టమ్స్ని వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆన్ ద పేషెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డయాగ్నోసిస్. ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తామనంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిమ్టమ్స్, పేషెంట్ యొక్క లక్షణాలను బట్టి మనము ఈ యొక్క డిసీజ్ కండిషన్ని డయాగ్నోస్ చేస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ర్యాపిడ్ కలర్ డిప్స్టిక్ టెస్ట్ అనేది నవేడేస్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఈ టెస్ట్ బేస్ చేసుకొని పేషెంట్ కలరా డిసీజ్ ఉందా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ ద కలరా. ఓకే, ఇన్ దిస్ ద ట్రీట్మెంట్ లైక్ రీహైడ్రేషన్. డీహైడ్రేషన్ అంటే బాడీ అంతా కోల్పోతుంది, రీహైడ్రేషన్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి పొందడం. ఎలా వస్తుంది రీహైడ్రేషన్ అని అంటే ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్స్ని మనం ఇవ్వడం వల్ల, ఓఆర్ఎస్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు కదా, ఆ యొక్క ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ ఆ ఫ్లూయిడ్ మనం ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, బాడీ అంతా ఫ్లూయిడ్ అనేది రికవరీ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ అనదర్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ IV fluids, intravenously we are administered some fluids for maintenance of normal fluid balance. Next one is the antibiotics. Which type of antibiotics ante doxycycline, single dose of doxycycline we are administered, and azithromycin drug also administered to the patients. Next, prevention. Okay, in this prevention, once the patient is excreted that stool, immediately they are following strict hand washing rules. Okay, with the under the running water, strictly they are using hand washing, and with the help of soap, if soap not available means some alcoholic sanitizers they are using. ఓకే, ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్ యూస్ చేసి స్ట్రిక్ట్గా హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకోవడం, హ్యాండ్ వాష్ టెక్నిక్ వల్ల ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సమ్ టైమ్స్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ని తీసుకోవడం వల్ల. ఓకే, ఇఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ నాట్ అవైలబుల్ మీన్స్ సమ్ హాట్ వాటర్, సమ్ వామ్ వాటర్ దే ఆర్ టేకింగ్. డ్యూ టు దట్ వీఆర్ ప్రివెంటింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఈట్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ, బాగా ఉడికించినటువంటి ఆహార పదార్థాలు మాత్రమే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అవే ఫర్ సమ్ సలాడ్స్, ఫ్రూట్ సలాడ్స్, వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ లైక్ దట్ ఈస్ దర్ నో. వెన్ ద పేషెంట్ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ద కలరా డిసీజ్ కండిషన్, దట్ సలాడ్ షుడ్ బి అవాయిడ్ for recovery of the patient. Next one is the cholera vaccine is available. The cholera vaccine is preventing the cholera disease of the patient. Okay, these are the bacterial diseases.